आराम कली महला पंजवा। पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज शांति दे सोमे गुरबाणी दे रचनहार धन धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी रामकली राग विच शोभावन उपदेश की बख्शिश करते हैं। काहू बिहावा रंग रस रूपा। इस पावन शब्द विच सतगुरु जी महापुरखों की अवस्था ये बयान करते हैं कि किवें वाहिगुरु के प्यार दे विच गुजरती है। ये प्रकरण बना के सर्ब सांझा उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। महाराज फरमाउंदे ने कि किसी की उम्र अनेक तरह के रंग वेखण विच या शरीर ते अनेकों रंगां दे वस्त्र पहनण विच, किसी दी मिठे रस खाण पीण विच, किसी दी सोहने रूप आकार वेखण विच उम्र गुजरती जाती है। काहू बिहावा माए बाप बूता। किसी दी उम्र माँ प्यो ते पुत्र आदि के मोह विच गुजरती जाती है। काहू बिहावा राज मिलख पवा पारा। किसी दी उम्र राज भाग की प्राप्ति वास्ते, किसी दी जगीरां बनाउण विच, किसी दी वणज व्यापार करन विच गुजरती जाती है। संत बिहावा हर नाम अदारा। परंतु सवास ग्रास नाम जपण वाले महापुरखों की उम्र परमेश्वर के नाम के आसरे गुजरती है। रचना साच बनी। यह जगत की जो रचना बनावट है ये सच्ची बनी हुई है। भाव कल्पित वस्तु की सत्ता वक्री ना होने करके अधिष्ठान रूपी होंदी है। अनक भांत हुए पसरिया नानक एक अंकार। या सारी बनावट सतस्वरूप परमेश्वर की चेतन सत्ता दे आसरे ही बनी हुई है। सबका एक तनी। माया वृत्ति द्वारा या माया सबल कहा कि सबना का एक हरि होई मालक है। विश्राम देकर फरमान करते ने। काहू बिहावा वेद अरबाद। किसी की उम्र वेद शास्त्र पढ़ने विच और किसी की उम्र झगड़िया में गुजरती है। काहू बिहावा रसना साध। किसी की जिहड़ी उम्र है वो जबान दे स्वाद लेंदियां ही गुजरती है। काहू बिहावा लबट संग नारी। किसी की उम्र स्त्री दे नाल विषय भोगन विच खचित होके गुजरती है। संत रचे केवल नाम मुरारी। परंतु जो संत महात्मा जन हन वो केवल परमेश्वर के नाम दे विच ही रचे रहिंदे तदाकार रहिंदे हन। काहू बिहावा खेलत जुआ। भाव हर वक्त परमेश्वर का नाम जपदियां ही अपनी अवस्था वो बतीत करते हैं। किसी की उम्र जुआ खेड़दियां खेड़दियां ही गुजरती जाती है। इसी प्रकार काहू बिहावा खेलत जुआ। किसी की उम्र विषय रूप जुआ खेलदियां होया शब्द स्पर्श रूप रसगंध विच ही बीतती जाती है। काहू बिहावा अमली हुआ। किसी की उम्र भंग पीण विच अफीम आदि कमल खाण विच ही बतीत हो जाती है। ऐसे प्रकार काहू बिहावा अमली हुआ। किसी दी नशई होया ही जिंदगी गुजरती जाती है। काहू बिहावा पर
ਦਰਬ ਚੁਰਾਏ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਚੁਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਬਿਹਾਵੈ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਜੋਗ ਤਪ ਪੂਜਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਜੋ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਆਦਿਕ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਹੂ ਰੋਗ ਸੋਗ ਪਰਮੀਜਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਭਰਮਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਹੂ ਪਵਨ ਤਾਰ ਜਾਤ ਬਿਹਾਏ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਚਾੜਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਪੌਣ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੌਣ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਪੌਣ ਆਹਾਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਿਹਾਵੈ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ। ਪਰੰਤੂ ਸਵਾਸ ਗ੍ਰਸ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਦਿਨ ਰੈਨ ਚਾਲਤ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਲਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਸੋ ਪਿੜ ਮਾਲਤ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਢਹਿ ਜਾਣਾ, ਇਉਂ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੜ ਮੱਲਦਿਆਂ ਦੀ, ਭਾਵ ਘੁਲਦਿਆਂ ਦੀ, ਮੈਦਾਨ ਯੁੱਧ ਭੂਮਿਕਾ ਮਲਦਿਆਂ ਭਾਵ ਯੁੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਮੇਰ ਤੀਰ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਉਹ ਪਿੜ ਨੂੰ ਮੱਲਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿੜ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਇਉਂ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਸੋ ਪਿੜ ਮਾਲਤ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਮਲਦੀਆਂ ਭਾਵ ਕੌਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਬਾਲ ਪੜਾਵਤ। ਪੜਾਵਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦਿਨੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਜਿਉਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਵੀ ਇਹੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਤੀਆਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਤੀਆਂ। ਤੋ ਇੰਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਉਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਿਹਾਵੈ ਹਰ ਰਸ ਗਾਵਤ। ਪਰੰਤੂ ਸਵਾਸ ਗ੍ਰਸ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਨਟ ਨਾਟਕ ਨਿਰਤੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਨਟਾਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵੇਸਵਾ ਦੀ ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਨਾਚ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਨਟ ਨਾਟਕ ਨਿਰਤੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਟਾਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਕੀਮ ਬਣ ਕੇ ਨਾੜੀਆਂ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਵਾਦੀ ਵਾਲੀ ਨਾੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਫ ਵਾਲੀ ਨਾੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਜੀਏ ਹਿਰਤੇ। ਜੀਆ ਹਿਰਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਔਗਣ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਠੱਗ ਬਣ ਕੇ
ਹੋਰਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਚਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਰਾਜ ਮਹ ਡਰਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਡਰਦੀਆਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਿਹਾਵੈ ਹਰ ਜਸ ਕਰਤੇ, ਪਰ ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਮਤਾ ਮਸੂਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਚਾਰ ਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਮਤਾ ਚੌਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਸੂਰਤ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਸੋ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਤਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮਿੰਟ ਕੁ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਸੂਰਤ ਜਨਰਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਟਹਿਲ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਸੋਦਤ ਜੀਵਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਜੀਵਨ ਪਰਯੰਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਸੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਿਹਾਰੀ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਕੰਨਾ ਕਿਉਂ ਬਾਦਤ, ਜਾਂ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸੋਧਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਤੱਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਹੀ ਬੀਤਦੀ, ਭਾਵ ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੁਆਰਾ ਮਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਗਿਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਿਹਾਵੈ ਹਰ ਰਸ ਪੀਵਤ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਧਰ ਆਇਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਓ। ਦੰਦੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੋਬਾਇਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੀ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਵਹਿੰਦਿਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਤ ਬਿਹਾਵੈ ਹਰ ਰਸ ਪੀਵਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਸਵਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪੀਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਜਤ ਕੋ ਲਾਇਆ ਤਿਤ ਹੀ ਲਗਾਨਾ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੀ ਜੀਵ ਨੇ ਲੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੋ ਮੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕੋ ਸਿਆਣਾ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਆਪ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਓ। ਜਦ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਜ ਕੋਂ ਕਿਉਂ ਹਲਕਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਲਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਜੋ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਸਿਆਣਪ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵੋ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲੱਗਣਾ।
ਸੋ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੀ ਜੀਵ ਨੇ ਲੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘਰ ਗਿਰ ਪਾਂਜ ਸਦੇਵ ਨਾਉ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਲਿਹਾਰ ਤਨ ਕਰਕੇ ਸੋ ਮਨ ਤਨ ਕਰਕੇ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਵਾਇਆ ਗਣ ਰਹੇ ਹਰ ਬੂਟਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਲਾਬ ਆਦਿਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਰਿਆ ਬੂਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਵਾਇਆ ਗਣ ਰਹੇ ਹਰ ਬੂਟਾ। ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੱਗ ਲਟਾਲਟ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾਹ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਤਾਰੋ ਤਾਰ ਨ ਹਾਰੇ। ਇਹ ਅੱਗ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜਠਰਾਗਨੀ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਇਆ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਣ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤਾਹ ਤਹਿ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਸਾ ਦੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ, ਈਰਖਾ ਦੀ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾਹ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਤਾਰੋ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਅੱਗ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਉਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਾਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਰਲਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦਾ ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀਦਾ। ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਰੰਗ ਸੇਬ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਹੰਗ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੀ ਰਹਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ 2 ਤੋਂ 3 ਹੋਣਗੇ, 2 ਤੋਂ 1 ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਸਭ ਨਿਹੰਗ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਪਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੱਟ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਹੈ, ਠਾਣੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਇਤਿਆਦਿਕ। ਸੋ ਇਹ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਗ। ਇਉਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮਹਾਤਮਾ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਵਲਤਾ ਦੀ ਸਹਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਾਵਾਇਆ ਗਣ ਰਹੇ ਹਰ ਬੂਟਾ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਰੂਪ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਆਪ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵਾਂ, ਦੂਜਾ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਰਹੇ। ਕਾਲ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਭਾਂਬੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਰੋਵਰ, ਪ੍ਰਤੱਖ
ਦੁਖ ਭੰਜਨੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤਨ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਠੰਡਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮਹਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਵਲਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਉਹ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟ ਰਹੇ ਹੋਰੀ, ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਬੂਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਦ ਗਰਭ ਸੰਕਟ ਤੇ ਛੂਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਪੇਟ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਝ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਤਪਤ ਮਾਹੇ ਠਾਂਡ ਵਰਤਾਈ। ਤਪਦੇ ਸੜਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਫੁਹਾਰੇ ਹੇਠ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਆਪਦਾ ਸਿਰ ਫੁਹਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਝਰਨੇ ਹੇਠ ਫੁਹਾਰੇ ਹੇਠ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੇਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਾ ਕੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਤੋਂ ਠੰਡਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਪੇਟ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਠੰਡ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਠੰਡ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਤਪਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਬਲਦੇ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਤਪਦਾ ਕੜਾਇਆ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਪ੍ਰਤੱਖ। ਇਉਂ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾ ਕਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਭਉ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੈਸੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਰਾਖੈ ਹਰਿ ਰਾਏ, ਤਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੱਗ, ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ, ਕਾਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਦਇਆਲ, ਅਜਿਹਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਕਤ ਦੇਖਾਓ ਤੁਮ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇੰਝ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤ ਤਾਈਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਲ ਪੀਵਤ ਜੋ ਤਿਖਾ ਮਿਟੰਤ, ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਸੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਲ ਪੀਵਤ ਜੋ ਤਿਖਾ ਮਿਟੰਤ, ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਪੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰੂਪੀ ਤ੍ਰੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਨ ਬਿਗਸੈ ਗ੍ਰਹਿ ਆਵਤ ਕੰਤ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਦੇਸ ਗਏ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧਨ ਬਿਗਸੈ ਗ੍ਰਹਿ ਆਵਤ ਕੰਤ, ਜਦ ਸਾਖੀ ਚੇਤਨ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੂਪ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਖਿਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਬਿਰਤੀ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੀ ਸਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਭੀ ਕਾ ਤਨ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਲਚੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਉ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰ, ਤਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲੇਹੋ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਕਿਰਸਾਨੀ ਜੋ ਰਾਖੈ ਰਖਵਾਲਾ, ਖੇਤ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਰਖ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਝ ਹੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਦਇਆ ਜੋ ਬਾਲਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ,
इसे प्रकार किरसानी जाऊ राखै रखवाला। सिखां दी शुभ गुणा रूपी खेती की रखिया करने वाला गुरु आप रखिया करता है। मात पिता दया चौ बाला। माता पिता की तरह परमेश्वर अपने जगियासुरु बालकों ते दया दृष्टि करता है। प्रीतम देखा प्रीतम मिल जाए। जिवें कोई अपने विछड़े प्यारे सज्जन नूं वेख के उस प्यारे सज्जन नाल प्यार नाल मिल जाता है। त्यों हर सन राखै कंठ लाए। जिवें हरि दे परमेश्वर जन प्यारे सेवका भगतां जनां नूं वाहिगुरु अपनी गल नाल ला के रखना करता है। जाऊं अंदले पेखत होए आनंद। जिवें अन्ने निगाह तो हीणे पुरख दियां जद अखां वेखण लग जाण तां वेख के बड़ा आनंदित हुंदा है। एक गुरमुख प्यारे साडे गुरुद्वारा डेरा साहिब के नज़दीक माजरी विचों निहंग सिंह इत्थे डेली गुरुद्वारा साहिब आउंदे ते मैनूं वेख के बड़ी प्रसन्नता हुंदी। पूरा ऐन सोहना बड़ा सुंदर बाणा। एक बार बारिश पै रही, कमर कसा लाया होया, उन्हां दा एक हथ काम नहीं करदा, इक्को ही हथ, अखां तो देखदा भी नहीं सी। ते मैं कहा बाबा जी दसो भी मींह पैन लग पिया कित्थे? कहंदे मैं तां वापस जाना, शाम की कथा तो बाद पार्किंग च बैठे होंदे अजे भी। तो मोटरसाइकिल ते चढ़ाया भी बंदे नूं दिखदा नहीं है। कहंदे बस इत्थे गुरुद्वारे। मैं कहा नहीं, घर तक छड्ड गया। वो मैं हैरान हो गया। उन्हें एक बार पहचान के फतेह बुलाई। मैं कहा जी तुहानूं देखण कदों दा लग पिया? कहंदे शहीदां दी वाहिगुरू की कृपा हो गई। डेली का नहीं, मैं भी 4 बजे आके उन्हें बैठ जाना। कुछ भी ना बंदा करे, कन्ना च आवाज़ तो पऊगी कथा दी, कोई कीर्तन दी, कोई चंगी गल इंसान सुनूगा। आउंदे जांदे चंगे गुरमुखां दे दर्शन हुंदे ने। सो चंगी जगह ते बैठना मेरे ख्याल मुताबक तो चंगा ही है। पाप बंदे दे झड़दे ही ने, की पता किहड़ा कोई गुनाह या कोई अगे आ गया वो दुख कष्ट। तो महाराज ने कृपा कर दी, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। कहते को मुंडा बाहरों आया तो रुपया 60,000 खर्च के इत्थे अकाल आश्रम वारी वारी जाइए डॉक्टरों तो, डॉक्टर भी भगवान ने। तो उन्हें पता नहीं की कीता, किस तरह का ऑपरेशन अखां देखन लग पईयां जी। हुण चंगा भला बाबे ने देखदा, वो आपे ही जांदा आपे ही आउंदा ते अखां दिसन लग पईयां। एक गुरमुख प्यारे गुरुद्वारा धन्ना भगत मिले, कहंदे मैं कुंबड़े दा हाँ ते ड्राइवरी करदे इहो जिहा जबरदस्त एक्सीडेंट होया भी 4-5 लाशां च मैं भी वलेटिया गया। जिथे हॉस्पिटल दे विच लाशां रखदे ने, चिट्टे कपड़े च वलेट के उत्ते दी सेवा रस्सी बन के मैनूं भी उत्थे सुੱਟਤਾ। मैनूं कुछ पता नहीं। हंसाली वाले बाबा जी कहते खुद आप आए तो उन्हें बाकी लाशां वाल नहीं वेख्या। तो डॉक्टर नूं कहंदे तू कपड़ा लाओ। तो जब कपड़ा लाया तो अखां वो गोडियां ते लटकण, डेले विचों अखां चों निकल के गोडियां तक पहुँचे हुए तो बिल्कुल मोरियां होईयां। तो मैं कहा सवास चलदे? कहंदे हुण मैनूं की पता की सीगा, है तो मैं मुर्दा लाश ही सी। बाबा जी कहंदे भी ये बंदा जिउंदा है। उन्हें आप कहंदे चुक्या, चुक के PGI लै गए। वो बंदे ने खुद आप स्टोरी सुनाई आपदी, या तो कोई होर दसे। तो फिर भी है कहंदा जी ये मैनूं पता नहीं की होया। डॉक्टर नूं कहंदे भी इहदा इलाज करो। खोपरी उपर दी लथ के एक पासे लगी हुई। कहंदे जी ये खोपड़ी रथी हुई है, अखां विचों निकलियां होईयां ने, ये तो मुर्दा लाश है, तुसीं किहदे पिछे पए होए हो? ते कहंदे नहीं, वो लियाओ सूई धागा, इनू सीओ।
खोपड़ी उत्ते रखती, कहते ते टांके लाओ। टांके ला के कहते हुण अखां अखां कहते वो बाकी जड़ियाँ लाशां ने उन्हां दी अखां की करनियां, उन्दियां कढ के इहदे च पाओ। कहते वेखो बाबा जी ऐनक उन्हें तां ठां करके दिखाई, कहते सिर्फ ऐनक ही लगी है, होर मेरे च कोई नुक्स नहीं है। डॉक्टर ने आख्या भी ऐनक जिंदगी भर ला के रखनी पऊगी, ऐनक तो हुण मैनूं भी लगी है, सारिਆਂ ਨੂੰ लगती है, ये कोई वड्डी गल नहीं। कहते आ वेखो उन्हें अखां दिखाइयां, मैनूं डेले दिखे भी ये डुप्लीकेट दूजियां दी अखां ने, वो विचों होर तरह जापदे हैं। कहते मेरे डेले नहीं, ये लाश दे कढ़ के मेरे च पाए हुए थे, बाबा जी ने आप पवाए ने। कहते फिर की होया, तो उन्हां दी अखां की करनी, उन्हां दी कढ़ के इहदे च पाओ। कहता वेख लो मैं तुहाडे सामने जिउंदा। गुरुद्वारा श्री धन्ना भगत इत्थे 20 तरीक नूं मनाया जा रहा धन्ने भगत का जन्म दिहाड़ा। उत्थे पहला मनाया गया 1 मार्च नूं, जिन्ने भांडे उन्हें मांजे, जलेबियां कढ़ियां, लंगर की सेवा कहते हुण महाराज नूं ही समर्पित आ। क्योंकि घर वाली भी धोखा दे गई, उन्हें डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बना के DC नूं देता भी घर वाला तो मेरा एक्सीडेंट च एक्सपायर हो गया, क्योंकि उत्थे दर्ज रजिस्टर्ड हो गया भी बंदे मर गए। उन्हां च मरिया कहते मैं भी शो हाँ, अजे तक मरिया ही हाँ। हजूर साहब नूं गए, वो घर वाले करोड़ों रुपया का प्लाट वेच के भी मैनू मरिया शो करके ते काम तमाम कर दिता, हुण कहंदा जेल च बैठी है। सो दुनिया दी स्टोरियां बड़ियां आश्चर्य हैं, परमात्मा बहुत बेअंत है। मैं आख्या भी सचमुच ही बाणी सही कहती है, प्रभ भावै बिन सास ते रख। की समझिया, जे रब नूं भावे भी बंदे च सवास भी ना होण तां फिर भी महाराज उन्होंने जिउंदा रखदा। बिल्कुल सही बाणी दी पंक्ति, मैं क्या सत है। महाराज ने जो लिखा बिल्कुल सही लिखा, मृतक कहो जीवालन हार। कई जेडे मूर्ख बंदे ने विसाखी आनी है, उन्हें इतिहास भी लिखता कि जी गुरु गोबिंद सिंह ने बकरे झटकाए सीगे, भी बंदे नहीं मारे, बंदे मार के किवें जिउंदे कर सकते। वो महाराज दे तर्क करते हैं भैड़े बंदे। उन्होंने लोगों को ये पता नहीं भी गुरु दे सिख भी करामाती होंदे ने। वेखो बाबे राम राय ने बकरा झटकाया सीगा उत्थे दिल्ली मजनू दे टिले, ते एक टंग काजी घर भेजती, ते जद उन्हें खैड़ा किया बकरा जिउंदा करता। खाल ते वो जिन्ने भी वो हड्डियां पसलियां उन्होंने रखियां सीगियां, वो कट्ठियां करके जल छिड़किया, वाहिगुरू गया। वो बकरा 3 टंगा वाला, कहते एक टंग कहते काजी दे घर है, उन्होंने कहो पुत्त तू ला के विखा। आपां गुरु दे सिख हाँ, ते जो कुछ असी वरताया वो असी लाता, जिहड़ा तू खादा हुण तू ला के दिखा। पर उहदे कोल टंग नहीं सी लगी। ये तो महाराज दे सिखां च ताकत नहीं। बाबे गुरदित्ते ने मरी गां जिउंदी कीती। हंसाली वाले संतां दी कोई जे कोई कहे झूठी साखी है, वो जिउंदा बंदा खुद आप दस रहा भी मैं उन्हां दी किरपा नाल जिउंदा, मरे नूं उन्हां ने मैनूं जिउंदा कीता। ते दसो गुरु गोबिंद सिंह तां महाराज वड्डा परमात्मा है, वो तो संत बनाने वाला है, तुसी क्यों उहदे ते शंका करदे हो भाई। 5 प्यारिਆਂ दे पावन सीस तलवार दी धार नाल उन्हें जुदा कीते ने, तड़ किते ते सीस किते पिया सीगा, ते इकट्ठे करके वो एक कहंदे सिउंता है सरकारी रिपोर्ट, सिउंता संता कुछ नहीं, वो इकट्ठे करके उन्हें कपड़ा पाता, ते अमृत तैयार करके नहीं छिड़किया, पानी उत्ते छिड़क के वाहिगुरू कह के जिउंदा नहीं कीता, अपने आप ही आख्या भी उठो। महाराज गुरु ग्रंथ साहिब के चरणों शीस पेटा किया, ते अमृत तैयार करने तो पहला उन्होंने आख्या उठो। अमृत तो बगैर आपदी निगाह दे नाल, आपदी गुरु शक्ति दे नाल 5 प्यारों जिउंदा कीता। आख्या आओ मेरे 5 प्यारिओ दर्शन दिओ। जब 5 प्यारे बाहर आए तां खंडे बाटे का अमृत उन्होंने हजूरी च तैयार किया। तो ऐसे गुरु की ताकत के उपर कौन शंका कर सकता। मृतक को जीवालन हार, भूखे को देवत आधार। तो सतगुरु महाराज कथन करते हैं जी, अंधले ज्यों अंधले पेखत होए आनंद। जिमें निगाह तो हीने अन्ने पुरख दियां जद अखां वेखन लग जान
ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਉ ਅੰਦਲੇ ਪੇਖਤ ਹੋਏ ਆਨੰਦ, ਜੇਕਰ ਵੈਰਾਗ ਵਿਵੇਕ ਰੂਪ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਹੀਣ ਅਗਿਆਨੀ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਦਿਸ ਪਵੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੂੰਗਾ ਭਗਤਾ ਗਾਵੈ ਬਹੁ ਛੰਦ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਗੂੰਗਾ ਪੁਰਖ ਭਗਤਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੂੰਗਾ ਗਾ ਭਗਤ ਗਾਵੈ ਬਹੁ ਛੰਦ, ਜੋ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨ ਪ੍ਰੀਤ ਰੂਪ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੂਪ ਜ਼ਬਾਨ ਚੱਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਰਤੇ ਪਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਤੇ ਤਰਨ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਰਤੇ ਪਾਰ, ਜੇਕਰ ਸਾਧਨਾ ਰੂਪ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਪੁਰਖ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਸਗਲ ਉਧਾਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਪਾਵਕ ਸੰਗ ਸੀਤ ਕੋ ਨਾਸ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦੇ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਤ ਸੰਤ ਸੰਗ ਬਿਨਾਸ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਕਰਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਤ ਪਾਪ ਨੇ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਉ ਸਾਬਨ ਕਾ ਪਰਿ ਉਜਲ ਹੋਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਚਿੱਟਾ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਉ ਸਾਬਨ ਕਾ ਪਰਿ ਉਜਲ ਹੋਤਾ, ਨਾਮ ਰੂਪ ਸਾਬਣ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਪਾਣੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਰੂਪ ਪਟੜੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਕਤੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਰੂਹ ਮੁਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਰੂਪ ਬਸਤਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਤ ਸਭ ਭ੍ਰਮ ਭਉ ਖੋਤਾ, ਤਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਭਰਮ ਅਤੇ ਡਰ ਖੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਚੱਕਵੇ ਸੂਰਜ ਕੀ ਆਸ, ਜਿਵੇਂ ਚੱਕਵੀ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਚੱਕਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੱਕਵੇ ਸੂਰਜ ਕੀ ਆਸ, ਸੋ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨ ਦੀ ਜਿੰਦ ਰੂਪ ਚੱਕਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਚੱਕਵੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਉ ਚਾਤਰਕਾ ਬੂੰਦ ਕੀ ਪਿਆਸ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਤਰਕ ਬੰਬੀਏ ਨੂੰ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਾਤਰਕਾ ਬੂੰਦ ਕੀ ਪਿਆਸ, ਉੱਤਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਚਿਤਰੂ ਬੰਬੀਏ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਅਭੇਦਤਾ ਰੂਪ ਜਾਂ ਏਕਤਾ ਰੂਪ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਉ ਕਰੰਕ ਨਾਦ ਕਰਨ ਸਮਾਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਨ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਉਣ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਉ ਕਰੰਕ ਨਾਦ ਕਰਨ ਸਮਾਨੇ, ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਰੂਪ ਹਰਨ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੂਪ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ
ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਰੂਪ ਕੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਜਨ ਮਨ ਹੈ ਸੁਖਾਨੇ। ਤਿਵੇਂ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਭਗ ਜਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਨੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿਆਲ ਭਈ ਤਾਂ ਆਏ ਚੀਤਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲੇ ਤਦ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਆਏ ਹੋ ਜੀ। ਦਇਆ ਤਾਰੀ ਤਿਨ ਧਾਰਨ ਹਾਰ। ਤਿਸ ਧਾਰਨ ਹਾਰ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਬੰਧਨ ਤੇ ਹੋਈ ਛੁਟਕਾਰ। ਤਦ ਕਰਤਾ ਭੋਗਤਾ ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾਦਿਕ ਬੰਧਨਾਂ ਜੰਜਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਵਧਾਨ ਦੇਖੇ ਨੈਣ ਹਲੋਏ। ਅਸੀਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਨ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਭ ਥਾਨ ਦੇਖੇ ਨੈਣ ਹਲੋਏ। ਲੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਨਬੁੱਧ ਰੂਪ ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਜਾਂ ਵੈਰਾਗ ਵਿਵੇਕ ਰੂਪ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਏ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਰੂਪ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਨ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਿਨ ਬੋਲਤ ਹੀ ਜਾਨੋ ਹਾਲ। ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਲੌਕਿਕ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਓ, ਇਉਂ ਵੇਖਣ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੋਏ ਸੋ ਅਵਰੋ ਕਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਤਰ ਜਤਰ ਬਣੋ ਜਾਤੀ ਤਤਰ ਤਤਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਤੇ। ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋ ਤਹ ਹਜੂਰ ਦੂਰ ਕਤਹੁ ਨਾ ਜਾਈ। ਰਬ ਰਹਿਆ ਸਰਬਤਰ ਮੈਂ ਮਨ ਸਦਾ ਤੇ ਆਈ। ਸਰਬੀ ਰੰਗੀ ਰੂਪੀ ਤੂੰ ਹੈ ਤਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਜਿਸ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝਦਾ। ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚੇਲੇ ਬਣਨ ਲਈ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਪਰਖ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੇਲਾ ਬਣਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਧ ਦੇ ਓਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਵੇਖਿਆ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ, ਧੌਣ ਮਰੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਚੇਲਾ ਬਣਾਓ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਲੈਣ ਦੇ। ਦੂਜਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਿਰ ਹੰਭ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕਬੂਤਰ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਭੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਪਤ ਹਨ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਣਾਓ, ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝਿਆ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਹੈ
भी कोई भी इहो जी जगह नहीं जिथे रब वेंदा ना होवे। परमात्मा तां वेखदा। पहला मैनू जंगल दे विच जाके मारन लगा, फिर मैं सोचिया भी जंगल के पंछी सानू देख रहे ने। फिर मैं इहो जी जगह पहुंचा जिथे खंडरात सीगा, पंछी भी नहीं सी। फिर मैं सोचा मना इहदी अखां मैनू वेख रही ने, मेरियां इहनू देख रही ने। फिर मैं आपदी अखां दी पट्टी बन लई ते इहदी अखां भी ढक दित्तियां ते आपदी अखां ते पट्टी बन गए। जद इहदी गर्दन मरोड़न लगा, फिर सोचा मना जिहड़ा अंदरों मैनू ये जना रहा भी इहदी धौन इत्थे है, तू इहनू मार, वो तो वेख ही रहा। परमात्मा तो बगैर तो कोई जगह ही नहीं। इसलिए जल थल महियल पूरिया, स्वामी सिरजनहार, अनक भांत होए पसरिया, नानक एक अंकार। भगत नामदेव जी ने वेखो रोटियां बना के शिक्कू च रखियां ते कुत्ता चुक के लै गया। है तो कुत्ता ही सीगा, पर उन्हें भगवान के दर्शन विचों कीते। मगर मगर घ्यो का कुज्जा लैके भजे कि रब जी ठहर जाओ तो आ चौपड़ लैन दिओ, खुश्क प्रशादे नहीं छकने चाहिए। साडी माँ यही अरदास करती होंदी भी महाराज चौपड़ी रोटी नहीं, पता नहीं उसकी की भावना सी। उतना डॉक्टर तो कहते भी चौपड़ तो बगैर खाओ, तो पर इन्ना भी कोई है नहीं भी शरीर ये खत्म ही हो जाऊगा। तो इस वास्ते कहता महाराज भी मैं तेनों रोज़ चौपड़ के भोग लवाउंदा ते तू अज खुश्क लैके भज तुरिया, इन्नी भी काहदी काहली है, तू ठहर जा 2 मिनट। तो फिर महाराज ने सोचा भी चंगा कमला बंदा कुत्ते मगर भजी जा रहा। सचमुच ही भगवान प्रगट हो गया। आख्या नामदेव तू बहुत औखा किया। कहते हाँ महाराज तू सच बोलना। वड्डे बंदे भावें जिस तरह मर्जी बोलन उन्हों का सच ही होंदा है, क्योंकि वड्डे जू ने। तू मैनू ये दस भी तंग तू कीता कि मैं कीता? मेरा मूँह वेख मुड़को मुड़की होया पिया। फूका मार मार के अग बालनी कड़ी सौखी है। अजकल तो गैस चुल्हे ने, गोहियां दी लकड़ां दी अग सिर बौंदल जाता मार मार फूका। तो सिखर दोपहर है, भुख नाल मेरी जान निकल रही है, तो तू तंग मैनू कीता कि तू मैं तेनू कीता दस? हर रोज़ मैं तेनू चौपड़ के भोग लवावां तो अज तू इन्नी काली पा दी फड़ कुजा घ्यो दा, आपे ही चौपड़ दे आपे ही खा, पर मैनू दर्शन ना दे। इन्नी भी काहदी जल्दी होई? मैं हथ जोड़ के तेनू मत्था तां टेका, तेनू खांदियां देखा तां सही। महाराज कहते धन है तू नामदेव, घुट के छाती ना लाया। इहो जे भी रब दे बंदे वेखो, भगत नामदेव जी वर्गे ऐसे महापुरखों की बाणी दर्ज है, सानू सिखां चों नहीं दिखता। धन्ने ने गोहे का धूप दिखा के खूह ते ही रब पा लिया, सानू गुरुद्वारे नहीं लभदा। धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह उच्ची सुच्ची जागदी जोत, इन्हां चों दर्शन नहीं होंदे। धन्ने ने पत्थर चों दर्शन कर ले। गल तां भावना दी है। नामदेव की बाणी पढ़ के वेखो, उन्हां दी बाणी दर्ज है, धन्ने दी नामदेव दी, जिन्हां दा निश्चा भरोसा। सो जिड्डा वड्डा रब है उड्डा वड्डा ही पहाड़ जिड्डा सीगा। बंदे भावें छोटे सीगे, गरीब सीगे। आठ दाम को शीपरो होयो लाखी ना, अद्धी अद्धी कौडी वास्ते मेहनत शक्कतां करने वाले सी, पर लखां दे रब ने बना दिते, क्योंकि उन्हां दा निश्चा पहाड़ वर्गा सीगा, दिल उन्हां दा वड्डा सीगा। भगत कबीर साहब जी वर्गे विशाल दिल वाले सन। नामदेव की बाणी बोलती है, कहते सबै घट राम बोलै, रामा बोलै राम बिना को बोलै रे। रहाओ एकल माटी कुंजर चीटी, पाजन है बोनन रे। अस्थावर जंगम कीट पतंगम, घट घट राम समाना ने। एकल चिंता राख अनंता, और तजो सब आसा रे। पण में राम भय ने कांबा, को ठाकुर को दासा रे। ये अलौकिक स्वरूप है महाराज का। इहो जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास। सो आपदी अखां दे नाल सब थावां दी महाराज गुप्त थावां दी भी वो वेख रहा है। तिस वाहिगुरु तो बगैर दूजा होर कोई नहीं है।
ਭਰਮ ਪੈ ਛੂਟੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਤੇ 7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਪੇਖਿਓ ਸਭ ਬਿਸਮਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਸਿੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਆਪ ਨੇ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਆਤਮਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈਣ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਨਕਾ ਮਹੱਤਵ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਖਿਮਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਦੋ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਭਰਮ ਪੈ ਛੂਟੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਨਾਨਕ ਪੇਖਿਓ ਸਭ ਬਿਸਮਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।